بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون يا إخوة والأخوات، عندنا في هذه الليلة المحاضرة عنوانها المداومة على العبادة بعد شهر رمضان. ويلقي هذه المحاضرة الأخ أبو أنس من مسجد كيبي. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أنه بعد أقل من أسبوع سيتولى عنا شهر كريم، وهو شهر رمضان المبارك الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالتعبد لله فيه. فتجدون المسلمين في هذا الشهر الكريم يصلون ويقومون لله ويتصدقون ويقرؤون ويتلون آيات كتاب الله جل وعلا. فينبغي للمسلم فيما بقي من هذا الشهر أن يجتهد جهدا كبيرا حتى يحصل على الأجر الكامل التام. وقد جاء في الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: قلت آمين. فمن حرم أجر هذا الشهر فقد حرم الخير كله. فينبغي للمسلم أن يجتهد في طاعة الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر الشهر أي شهر رمضان ما يجتهد في أوله، فكان يستيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. Vous le savez tous, dans maintenant moins d'une semaine, le mois de Ramadan va nous quitter avec tout le bien qu'il nous aura donné, toutes les bénédictions qu'il nous aura apportées. Ce mois va partir en nous laissant derrière lui. Et les musulmans, durant ce mois béni, accentuent leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les musulmans prier de jour et de nuit, jeûner, lire le Coran, lire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner des aumônes en grande quantité. Les musulmans s'efforcent d'accomplir le bien dans ce mois béni. Ils doivent redoubler d'efforts et accentuer leur adoration durant ces derniers jours qui nous restent de ce mois du Ramadan béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'on fasse partie des personnes qui profiteront de ce mois de Ramadan comme il se doit. Et à ce sujet, Jibril alayhi salam
est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: celui qui a atteint le mois de Ramadan sans pour autant que ses péchés ne lui aient été pardonnés, eh bien qu'Allah l'éloigne de lui. Et Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Celui qui n'aura donc pas profité de ce mois béni aura connu une grande perte, une perte irréparable, car lorsque ce mois de Ramadan 2007 partira, il ne reviendra plus jamais. Et qui sait, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla ne t'accordera pas la vie jusqu'au Ramadan suivant. ثم بعد انتهاء هذا الشهر الكريم فإنه مطلوب للمسلم أن يستغفر لله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه، لأن الاستغفار به يختم أو تختم الأعمال الصالحة. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد أن أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة وجهد هذا الجهد الكبير طوال 23 سنة، بعد هذا الجهد الكبير وبعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى بالنصر والفتح، ماذا قال له الله عز وجل؟ هل قال له: استرح يا محمد، استرح أنت وأهلك وانتفع بأموالك؟ لا، كلا. قال له الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك واطلب منه المغفرة. ومما يدل كذلك على أن المسلم يطلب منه الاستغفار بعد الأعمال الصالحة ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، لما كتب كتابا إلى الأنصار يوصيهم بعد الانتهاء بشهر رمضان، يوصيهم بالاستغفار ويوصيهم بالصدقة، يعني صدقة الفطر. وكتب في هذا الكتاب مخاطبا الأنصار: قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Lorsque ce mois de Ramadan se terminera, il est demandé aux musulmans de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir et la demande du pardon sont des choses qui sont recommandées aux musulmans lorsqu'ils terminent une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est demandé de faire l'istighfar après la prière et après d'autres adorations. Et Allah Azza wa Jal nous montre cela dans le Coran, dans Surat la Victoire, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque la victoire d'Allah viendra et l'ouverture, et que tu verras les gens accourir vers la religion en groupe, fasabbih bihamdi rabbik, glorifie ton Seigneur en le louant, wastaghfirhu, et demande-lui le pardon, innahu kana tawwaba, car c'est lui qui accorde le repentir de façon abondante.
Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la victoire lui ait été donnée, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait transmis la religion, après qu'il ait transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, après ces 23 années de prophétie dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu de nombreux obstacles et dans lesquels il a dû affronter de nombreuses épreuves, après tout ceci et après qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé la victoire, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire? Lui a-t-il dit: tu as maintenant le droit de te reposer, tu as maintenant le droit de profiter de ton temps libre, tu as le droit maintenant de profiter de ton argent? Non, wallahi. Allah Azza wa Jal lui a demandé et lui a ordonné de glorifier Allah Azza wa Jal en le louant, mais également de lui demander le pardon. Et ainsi, Omar ibn Abdul Aziz, que les savants considèrent comme le 5e calife de l'islam, a écrit une lettre qu'il a adressée aux gens de l'Ansar, dans laquelle il leur conseille, après la fin du Ramadan, de demander à Allah le pardon et de faire des aumônes, et ici en l'occurrence c'est zakatul fitr. Et dans cette lettre, il exhorte les gens de Médine à demander le pardon, et leur a dit demander le pardon comme Adam alayhi salam a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans le Coran: Rabbana zalamna anfusana, oh Allah, nous avons fait du tort à nous-mêmes, wa illam taghfir lana wa tarhamna, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, nous ferons alors partie des perdants. Et dites, comme a dit Nuh alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à Allah Azza wa Jal: et si tu ne me pardonnes pas, et si tu ne me fais pas entrer dans ta miséricorde, alors je ferai partie des perdants. Et dites, comme a dit Ibrahim alayhi salam: et c'est envers lui que j'espère qu'il me... et c'est à lui, c'est Allah Azza wa Jal qu'il adresse sa détresse, et c'est envers lui qu'il espère qu'Allah Azza wa Jal lui pardonnera le jour de la rétribution. Et dites, comme a dit Moussa alayhi salam: oh Allah, j'ai fait du mal à moi-même, pardonne-moi. Et dites, comme a dit Yunus alayhi salam lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson: La ilaha illa ant, il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que toi, gloire à toi, ou que tu sois glorifié, je faisais partie de ceux qui ont fait du mal à eux-mêmes. Ainsi doit être le musulman, il doit demander le pardon à Allah Azza wa Jal après une adoration, car dans cette adoration il y aura des imperfections. Tu n'auras pas accompli cette adoration comme Allah Azza wa Jal te l'a demandé de façon complète. À partir du moment où tu as des choses à te reprocher, aussi minimes soient-elles, tu devras ou tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et ainsi étaient les salaf radiyallahu ta'ala anhum. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فكان أحدهم يستغفر بعد انتهائه من الصلاة، يستغفر مما وقع من نقص في صلاته كما يستغفر المذنب من ذنبه. وكان بعض السلف أيضا يهتمون بقبول أعمالهم أشد مما يهتمون بأعمالهم نفسها، وكانوا يقولون: ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان بعضهم يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لا أهتم بعد ذلك. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان السلف أيضا في آخر ليلة من ليالي رمضان يقولون: يا ليت شعري، أين هذا المقبول فنهنيه، وأين هذا المحروم فنعزيه. Et ainsi étaient nos pieux prédécesseurs.
ils demandaient le pardon d'Allah Azza wa Jal. Certains d'entre eux, après avoir terminé leur prière, demandaient le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sur le manquement ou sur les erreurs qu'ils auraient pu faire durant cette prière, comme l'un d'entre nous demande à Allah le pardon après qu'il ait commis un péché. Et d'autres donnaient plus d'importance à l'acceptation de leur acte qu'aux actes eux-mêmes. Les salaf radiyallahu anhum donnaient plus d'importance au fait que leurs actes et que leurs adorations soient acceptées plus que ces adorations en elles-mêmes. Et d'autres disaient, si je savais qu'Allah acceptait de moi 2 raka'at, je n'aurais plus de soucis par la suite, car Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah accepte des pieux, ou Allah n'accepte que des pieux. Allah n'accepte que des pieux. Si tu sais donc qu'Allah Azza wa Jal a accepté une de tes adorations, sache alors que tu fais partie des pieux. Et les salaf radiyallahu anhum, lors de la dernière nuit du Ramadan, disaient: où est cette personne à qui le Ramadan ou le jeûne a été accepté afin que l'on le félicite? Et où est cette personne dont le jeûne et les prières et les adorations durant ce mois n'ont pas été acceptées afin qu'on lui adresse nos condoléances? En effet, celui, comme je l'ai dit lors de l'introduction, celui qui n'a pas su profiter de ce mois de Ramadan, eh bien il mérite qu'on lui adresse nos condoléances, car une personne qui n'a pas su profiter et adorer Allah Azza wa Jalla dans ce mois béni, dans ce mois où les diables sont enchaînés, où les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis grandes ouvertes, une personne qui n'a pas su saisir cette occasion a un cœur qui est mort, wal'iyadu billah. كيف ينبغي للمسلم أن يكون بعد رمضان؟ اعلموا أن عبادة الله تبارك وتعالى ليست مرتبطة برمضان، وإنما المسلم يؤمر بالعبادة من المحيا إلى الممات، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت. وقال عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. فالمسلم يطلب بعبادة الله تبارك وتعالى طوال عمره، ولا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن عبادته بانقطاع رمضان، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. Comment doit se comporter le musulman après la fin du mois du Ramadan? Sachez que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas liée au Ramadan. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala a lieu durant le vivant de la personne jusqu'à sa mort. Allah Azza wa Jal dit: ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont dédiés à Allah, le Seigneur des mondes. Je ne lui associe personne. Et Allah Azza wa Jal dit également à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: suis le droit chemin comme cela t'a été ordonné. Et Allah Azza wa Jal dit également à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et Allah Azza wa Jal dit également: fa'budhu wastabir li'ibadati. Adore-le, adore Allah Azza wa Jal et redouble de patience dans cette adoration. Redouble de patience dans cette adoration.
ومما يدل على ذلك حال الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم مسكينا؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في شخص في يوم واحد إلا دخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الطاعات والعبادات في جميع الأوقات، ولا يقتصرون برمضان فقط. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un jour en présence de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette occasion pour leur poser une série de questions. Il leur a dit: qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit: moi, ô envoyé d'Allah. Qui d'entre vous a visité un malade aujourd'hui? Moi, ô envoyé d'Allah. Qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Moi, ô envoyé d'Allah. Qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui? Moi, ô envoyé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque ces actes sont réunis chez une personne en un seul jour, elle entrera au paradis. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils adoraient Allah azza wa jal autant qu'ils le pouvaient et ne restreignaient pas leur adoration au simple mois du Ramadan. ولما ذكر الله صفات المؤمنين في الكتاب قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات. وقال عز وجل في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ففي هذه الآيات وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون وهم للزكاة فاعلون. هل اقتصر ذلك في رمضان أو في زمن معين أو في وقت محدود؟ لا، وصفهم بهذه الصفات على الإطلاق، فإنهم خاشعون في صلاتهم في الأوقات كلها، فهم للزكاة فاعلون على الاستمرار والدوام، وهم لفروجهم حافظون على الاستمرار والدوام طيلة السنة. Et Allah Azza wa Jal a décrit les caractéristiques des croyants dans la sourate Les Croyants, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: ils connaîtront la félicité, les croyants qui dans leurs prières sont concentrés, qui s'éloignent des mauvaises paroles, qui donnent en aumône ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé, et ceux qui préservent leurs organes génitaux, jusqu'à la fin du verset. Allah Azza wa Jal donne ici des caractéristiques, ou les caractéristiques des croyants, ceux qui dans leurs prières sont concentrés,
c'est-à-dire durant toute leur prière, durant toute l'année, sans nous restreindre cela à un mois ou à un temps bien précis. De même sur le fait qu'ils s'éloignent des mauvaises paroles, sur le fait qu'ils donnent leur zakat, sur le fait qu'ils protègent ou qu'ils préservent leurs organes génitaux. Tout ceci fait partie des caractéristiques qui décrivent le croyant durant toute l'année et non pas durant le mois de Ramadan uniquement. وقال عز وجل كذلك في المؤمنين فيما يتعلق بقيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. De même, pour la prière nocturne, elle ne se restreint pas uniquement au mois du Ramadan. Allah Azza wa Jal décrit les croyants en disant كانوا من الليل ما يهجعون, ils dormaient très peu la nuit. وبالأسحار هم يستغفرون, et durant les dernières heures de la nuit, ils demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ils s'arrachent de leur lit. يدعون ربهم خوفا وطمعا, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et espoir. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, et de ce que nous leur avons accordé, ils donnent en aumône. Le croyant ne prie pas la nuit uniquement pendant le mois du Ramadan, mais c'est une caractéristique qui le caractérise durant l'ensemble de l'année. ثم الذي يكتسل عن العبادة هل يضمن لنفسه أن الله عز وجل قبل منه صيامه وقيامه وركوعه وسجوده وصدقاته؟ أيضمن ذلك لنفسه حتى ينتهي عن العبادة بعد رمضان؟ لا أحد يستطيع ذلك. لا أحد يستطيع أن يضمن لنفسه أنه حصل على حسنات في هذا الشهر كأمثال الجبال. ولو حصلت على حسنات كأمثال الجبال في هذا الشهر فإن هذا لا يسمح لك أن تدع العبادة بعد رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة بعمله، لا أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل أحدنا الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. Ceux qui délaissent l'adoration après le mois du Ramadan, est-il sûr qu'Allah Azza wa Jal a accepté de lui son jeûne? Est-il sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de lui ses prières et ses aumônes pour se permettre ou pour s'autoriser à soi-même de s'abstenir des adorations après le mois du Ramadan? Personne n'est capable de cela. Personne n'a la possibilité d'attester qu'il a acquis des bonnes actions durant ce mois comparables à des montagnes. Et supposons qu'il a effectivement acquis des bonnes actions comparables à des montagnes par leur quantité et leur valeur, cela ne lui autorise pas de délaisser l'adoration après le mois du Ramadan, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'entrera au paradis par ses actions. Et ils ont dit, même toi ô envoyé d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même moi, sauf si Allah Azza wa Jal me fait entrer dans sa miséricorde. Beaucoup pensent que pendant ce mois du Ramadan, ils ont rechargé leur batterie et qu'ils ont fait le plus grand nombre de biens dans l'année et qu'ils ont un capital qui leur permet
de faire des péchés par la suite ou de ne plus adorer Allah Azza wa Jal après le Ramadan. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en parlant du diable, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ya'iduhum wa yumannihim. Le diable leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et les promesses du diable ne sont que trompeuses. Lorsqu'une personne désobéit à Allah Azza wa Jal, le diable lui fait de fausses promesses et lui donne de faux espoirs et lui dit: tu peux continuer dans cette voie car Allah pardonne tous les péchés, et après avoir accompli ce péché, rien ne t'empêchera par la suite de te repentir. Continue dans la voie dans laquelle tu es. Et Allah Azza wa Jal a qualifié les promesses du diable comme trompeuses. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Le musulman ne doit pas être ainsi. Lorsqu'il fait un acte, lorsqu'il fait une adoration à Allah Azza wa Jal, il ne doit pas avoir la certitude que cet acte est accepté de lui. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Qu'Allah Azza wa Jal a décrit les croyants comme étant des personnes qui donnent ce qu'ils donnent, mais leur cœur est plein de crainte. Leur cœur est plein de crainte. Quelle crainte? La crainte que leur acte et que leur aumône ne soient pas acceptés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette façon de penser, celui qui fait un acte et craint qu'il ne soit pas accompli et qu'il ne soit pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, comment pensez-vous qu'il adorera Allah après le Ramadan? Il accroîtra ses adorations et prendra le Ramadan comme un tremplin qui lui permettra de poursuivre son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de poursuivre ses efforts, de prier la nuit, de lire le Coran, de donner des aumônes, etc., etc. Quant à celui qui s'atteste avoir accompli ou avoir été accepté et se donne par la suite le droit de ne pas adorer Allah Azza wa Jal et de délaisser les adorations qu'il avait l'habitude de faire pendant ce mois de Ramadan, eh bien celui-ci connaîtra une grande perte. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'actes surérogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire et nous a encouragé d'accomplir ceci afin que l'adoration d'Allah Azza wa Jal perdure et persiste durant toute l'année. Ne connaissez-vous pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, eh bien c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Allah Azza wa Jal nous a ouvert des portes et nous a donné des opportunités qui permettent aux musulmans d'avoir une continuité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le lundi et le jeudi, car ce sont 2 jours dans lesquels les actes des serviteurs sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ces actes qui soient exposés chez Allah subhanahu wa ta'ala soient un jeûne. Ne connaissez-vous pas la récompense de jeûner Ashura, qui est l'expiation d'une année antérieure? Ne connaissez-vous pas le bienfait, le mérite de jeûner 3 jours par mois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela faisait ou enlevait la haine et la jalousie des poitrines. Ne connaissez-vous pas le mérite de jeûner le jour de Arafat, qui expie une année postérieure et une année antérieure? Ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque la totalité du mois de Muharram? Ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban?
autant d'actes surérogatoires auxquels il est demandé aux musulmans de s'acquitter afin qu'il y ait une certaine continuité dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala après le Ramadan. De même pour les autres actes d'adoration comme la prière de nuit. Nous ne demandons pas aux musulmans de prier la nuit comme ils prient pendant le Ramadan, car le mois du Ramadan a sa particularité, a sa spécificité. Une personne ne peut pas adorer sauf ce à qui Allah Azza wa Jal a accordé, ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal en dehors du mois du Ramadan comme il l'adore pendant ce mois du Ramadan. Mais ce que nous demandons aux musulmans, c'est d'appliquer la parole d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit les meilleurs actes chez Allah sont ceux qui sont continuels même s'ils sont peu, ceux qui sont continuels même s'ils sont en petite quantité. Si tu as lu le Coran entier durant ce mois de Ramadan, fais en sorte de lire au moins une page par jour après le Ramadan. Si tu avais l'habitude de prier 11 rak'at pendant le mois du Ramadan, prends l'habitude ne serait-ce que de prier 3 rak'at par jour en dehors du Ramadan. Et insiste dans la lecture du Coran, car c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que diras-tu lorsque le jour du jugement, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera dit à la personne qui entrera au paradis, monte en degré dans le paradis et lis comme tu as eu l'habitude de lire durant cette vie d'ici-bas, et là où tu t'arrêteras sera le dernier verset que tu auras lu. Que liras-tu si tu n'avais pas l'habitude de lire durant cette vie d'ici-bas? Il y a quelques années, on se plaignait qu'il y avait de moins en moins de personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Mais aujourd'hui, on se plaint que les gens ne lisent même plus le Coran. Nous ne parlons même pas de ceux qui le connaissent par cœur. On parle que de ceux qui le lisent. Il faut revoir son comportement vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est par ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève les peuples, et c'est par ce livre également qu'Allah Azza wa Jal abaisse les peuples et les rabaisse et les humilie. Revois donc ton comportement vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-tu lu le Coran durant ce mois du Ramadan dans sa totalité, du début à la fin, ne serait-ce qu'une seule fois? Car les salaf radiyallahu anhum terminent le Coran de nombreuses fois durant ce mois de Ramadan. Quant à nous, l'avons-nous lu ne serait-ce qu'une seule fois durant ce mois? Si tu ne l'as pas lu une seule fois durant ce mois, l'as-tu lu au moins une fois dans ta vie? Certaines personnes n'ont jamais lu le Coran du début à la fin de leur vie, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. فنسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعبدونه في رمضان وفي غيره، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين في رمضان وفي غيره، ويجعلنا من الذين يتلون كتابه في رمضان وفي غيره، ونجعلنا من الذين يقومون آناء الليل وأطراف النهار في رمضان وفي غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.